but keep my commandments in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. My son, do not forget my teaching, but keep my command in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. Do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. Son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Proverbs chapter 3, verse 1. Amen. Praise the Lord with my whole heart. I will praise.
future slowly fade away, and when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control, and in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me. In the eye of the storm, in the eye of the storm, you remain in control, and in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. 하나님 아버지, 오늘도 코로나바이러스 때문에 교회에서 가서 하나님한테 뭐 찬양해요. 근데 집에서 하나님한테 찬양 할 수 있게 해주셔서 고맙습니다. 그리고 우리 죄지은 걸 용서해 주세요, 하나님. 그리고 코로나바이러스 때문에 사람들이 많이 아파요. 빨리 약을 빨리 찾고 코로나바이러스를 끝나게 해주세요, 하나님. 그리고 우리 성경책 많이 읽어요. 성경책 많이 읽어서 하나님 말씀 빨리 알게 해주세요, 하나님. 그리고 문목사님, 그리고 사람들이 많이 싸우고 미워해요. 근데 그 사람들을 빨리 사람들을 사랑하고 잘 살게 해주세요, 하나님. 그리고 목사님은 하나님 말씀 전할 때 코로나바이러스로부터 지켜주세요. 그리고 모든 초신교회 사람들 코로나바이러스로 지켜주세요. 그리고 우리 하나님 자녀 되게 해주세요. 하나님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Elijah the prophet spoke to Ahab, the evil king of Israel, and gave him a message. There will be no dew or rain for the next few years unless I command it. This will certainly happen. Oh no! Then God told Elijah to go to a place near a stream. God said the ravens would provide food for Elijah to eat, so Elijah obeyed God. The ravens brought him bread and meat, and he drank water from the stream. After a while, the stream dried up because there was no rain in the land. Then God told Elijah to go to a small village. God said a widow in the town would provide for Elijah, so Elijah obeyed God. When Elijah got to the gate of the city, he saw a widow gathering wood. He called to her, "Please bring me a little water so I can drink." As she went to get it, he added, "Please bring me a piece of bread too." But the women told Elijah, "I don't have bread. I only have a little bit of flour and oil." The woman and her son were planning to eat one more meal before they died from hunger. "Don't be afraid," Elijah said. "Go and prepare the meal, but first bring me a small loaf of bread. Then make some for yourself and your son. God says you will not run out of flour or oil until rain comes again." So the woman prepared the meal. She, Elijah, and everyone in her household had enough to eat, and she did not run out of flour or oil, just like the Lord had said. Sometime later, the woman's son got sick, and he stopped breathing. Elijah took the boy upstairs and laid him on the bed. He cried out to God, stretched himself out over the boy 3 times,
and cried out to God again. "Lord my God, please let this boy live again," Elijah prayed. The Lord listened to Elijah, and the boy's life came into him again. He was alive. Elijah led the boy to his mother. She said to Elijah, "Now I know you are a man of God, and the Lord really does speak through you." God miraculously provided through Elijah to give food to the widow and life to the widow's son. Many years later, God miraculously provided through his own son, Jesus. Jesus is greater than Elijah. In Jesus, God provides salvation and life to everyone who trusts in him. Kings chapter 17, verse 2 to 5. Then the Lord said to Elijah, "Go to the east and hide by Kerith Brook, near where it enters the Jordan River. Drink from the brook and eat what the ravens bring you, for I have commanded them to bring you food." So Elijah did as the Lord told him and camped beside Kerith Brook, east of the Jordan. Amen. 하나님이 가장 원하시고 기뻐하시는 사람은 어떤 사람일까요? 바로 하나님을 사랑하고 하나님을 예배하는 사람들이에요. 하나님은 이스라엘 사람들을 이집트에서 가나안으로 인도하시고 하나님만 예배하고 하나님만 사랑하라고 가르치셨어요. 하지만 이스라엘 사람들은 하나님만 예배하지 않았어요. 특별히 솔로몬은 다른 신을 섬기는 여자들과 결혼하게 됐고 그 와이프들이 섬기는 페이크 갓, 아이돌, 우상들을 함께 섬기게 됐어요. 하나님께서는 솔로몬에게 아주 화가 나셔서 이제 이스라엘을 두 나라로 디바이드 한다고 말씀하셨어요. 그래서 이제 이스라엘은 북이스라엘, 남유다로 나뉘어지게 된 거예요. 그래서 두 나라는 항상 자주 싸우고 주변의 나라들과도 자주 전쟁이 났어요. 이건 바로 하나님의 말씀에 불순종한 벌을 받은 거예요. 하나님께서 왜 이스라엘 사람들에게 이런 퍼니시먼트를 준 걸까요? 하나님은요, 우리 하나님의 자녀들에게 그냥 벌을 주고 그냥 혼내기를 원하시는 분은 아니세요. 하나님은 이스라엘 사람들이 자신의 잘못을 깨닫고 하나님께 돌아와서 다시 하나님만 사랑하고 하나님만 예배하기를 원하셨어요. 오늘 북이스라엘의 아합이라는 왕은 이세벨이라는 여왕과 결혼을 했는데 바로 이 이세벨은 바알이라는 페이크 갓을 섬기는 여자였어요. 근데 아합은 하나님만 섬기는 것을 가르쳐 주지 못하고 이세벨이 섬기는 바알을 함께 섬기고 예배했어요. 그래서 오늘 하나님은 프라펫 엘리야 선지자를 통하여서 지금 아합에게 가서 한 가지 워닝을 줬어요. 그 워닝은 바로 이제 북이스라엘 땅에 더 이상 비가 내리지 않는다는 거예요. 하나님의 말씀에 불순종했던 이스라엘에게 하나님은 퍼니시먼트를 줬어요. 바로 비가 내리지 않는다고 말씀하셨어요. 근데 오늘 말씀을 통해서 하나님은 세 가지 놀랄만한 기적을 보여주세요. 바로 첫 번째는 음식이 없는 상황에서도 하나님은 엘리야를 까마귀를 통해서 음식을 먹이세요. 친구들 안녕하세요. 나는 엘리야 선지자예요. 하나님께서 이제 북이스라엘에 비를 내리지 않겠다고 말씀하셨어요. 나는 하나님의 그 메시지를 아합 왕에게 전했죠. 그리고 하나님은 나를 스트림으로 가라고 하셨어요. 그래서 저는 하나님의 말씀에 순종해서 스트림으로 갔어요. 근데 내가 어떻게 음식을 먹었는지 우리 친구들 다 보았죠? 하나님께서는 까마귀를 보내주셔서 나에게 빵과 음식을 주셨어요. 그리고 그 스트림에 있는 물을 마시게 하셨죠. 그리고 두 번째, 엘리야가 찾아간 그 패밀리는 아주 가난한 집이었어요. 하지만 하나님께서 밀가루와 오일을 떨어지지 않게 하시면서 매일매일 음식을 먹을 수 있도록 해주셨어요. 그리고 비가 계속 내리지 않자 이제 내가 마실 물도 없어졌어요. 그때 하나님께서는 또 나에게 스몰 타운으로 가서 어떤 여자를 만나라고 하셨어요. 그 타운에 도착해서
어떤 여자를 만나게 되었는데 그 여자는 남편도 없고 아이가 한 명 있는 아주 가난한 여자였어요. 나는 그 여자에게 내가 먹을 빵을 가져다 달라고 했지요. 저는 빵이 없어요. 저는 이제 딱 한 번 먹을 수 있는 밀가루와 오일밖에 남지 않았어요. 그래서 나는 아들과 그거를 마지막으로 먹고 죽으려고 했어요. 그 여자에게 말했어요. 두려워하지 마세요. 하나님께서 당신과 당신 아들이 이 비가 다시 올 때까지 절대로 음식이 떨어지지 않게 지켜주실 거니 내가 먹을 빵을 가져다 주고 그 다음에 당신과 당신 아들이 먹을 빵을 준비하도록 하세요. 네? 밀가루와 오일이 떨어지지 않는다고요? 당신은 하나님이 보낸 사람이니까 내가 당신의 말을 듣고 하나님 말씀에 순종하겠어요. 정말 하나님의 말씀대로 되었어요. 그 여자의 집에 있는 밀가루와 오일은 절대로 떨어지지 않았어요. 감사합니다. 정말 너무 신기해요. 밀가루와 오일이 떨어지지 않아요. 정말 하나님께서 우리와 함께하고 계세요. 너무너무 감사합니다. 그리고 세 번째, 그 여자의 아들이 아파서 죽게 되었을 때 엘리야의 기도로 살아난 거예요. 하나밖에 없는 제 아들이 죽었어요. 왜 나에게 온 거예요? 내 아들을 죽게 하려고 온 건가요? 근데 얼마 지나지 않아 그 여자의 하나밖에 없는 소중한 아들이 아파서 죽게 되었어요. 나는 하나님께 간절하게 기도했어요. 하나님께서는 나의 기도를 소리를 들으시고 그 여자의 아들을, 그 죽어있는 아들을 살려주셨어요. 나의 죽은 아들이 살아났어요. 정말 살아났어요. 하나님께서 살려주셨어요. 하나님께서 엘리야 선지자의 기도를 듣고 내 아들을 살려주셨어요. 하나님만 사랑하고 하나님만 예배해야 하는 이스라엘 사람들이 하나님을 예배하지 않고 하나님 말씀에 불순종했을 때 하나님께서는 아주 무서운 벌을 주셨어요. 바로 이제 그 땅에 비가 내리지 않는다는 거예요. 우리 친구들 생각해 보세요. 비가 내리지 않는다는 것은 음식을 먹기가 힘이 들어진다는 거예요. 동물뿐만 아니라 사람들도 너무 많은 고통을 당하고 있었을 거예요. 그리고 오늘 엘리야가 만났던 이 여자는 처음에 뭐라고 말했어요? 라스트 밀밖에 남지 않았다고 했어요. 거기 있던 모든 사람들이 아마 이 여자처럼 아주 힘든 시간을 보내고 있었을 것 같아요. 오늘 말씀을 통해서 전도사님은 우리 친구들이 그리고 전도사님이 요즘에 겪고 있는 일들에 대해서 생각해 봤어요. 하나님께서 이 코로나 바이러스라는 어려운 시간들을 우리에게 주셨어요. 하나님은 이 모든 세상을 컨트롤하고 계세요. 근데 왜 우리에게 이렇게 힘들고 어려운 시간들을 주셨을까요? 하나님이 우리에게 이렇게 힘든 시간을 주신 이유는 무엇일까요? 전도사님도 정확하게 알 수는 없지만 오늘 말씀을 통해서 우리의 죄들을 다시 한번 깨닫고 하나님께 돌아가야 한다는 생각을 하게 되었어요. 우리 집에 있는 친구들도 너무 힘들어, 너무 짜증나 이렇게 시간을 보내는 게 아니라 우리 친구들이 그동안 지었던 죄들을 다시 한번 하나님께 고백하고 하나님을 더욱더 사랑하고 하나님을 더욱더 예배하는 우리 친구들의 모습으로 조금씩 변화된다면 하나님이 그것을 가장 기뻐하실 것 같아요. 그리고 하나님이 아합 왕에게 보냈던 엘리야 선지자는 어떤 사람이었어요? 하나님 말씀에 순종하는 사람이었어요. 하나님이 강으로 가라고 했을 때 그는 하나님 말씀에 순종했어요. 그리고 그곳에 갔을 때 하나님께서 까마귀를 통해서 음식을 계속해서 엘리야에게 주셨어요. 그리고 하나님은 또 엘리야에게 다른 집으로 찾아가라고 했어요. 그때도 엘리야는 하나님의 말씀에 순종했어요. 그리고 엘리야가 만났던 그 여자도 어떤 여자였어요?
바로 하나님의 말씀에 순종하는 여자였어요. 자기가 먹을 음식이 딱 마지막 라스트 밀밖에 남지 않았는데 하나님의 선지자 엘리야가 말했을 때 그 말씀에 순종하고 자신의 남은 마지막 것을 엘리야를 위해서 빵을 만들어 주는 장면을 우리가 함께 배웠어요. 오늘 우리가 말씀을 통해서 두 가지를 기억했으면 좋겠어요. 첫 번째는 하나님이 이런 힘든 시간을 주신 것은 우리의 마음이 다시 하나님께로 돌아가고 하나님만 사랑하고 하나님만 예배하기 위해서 이런 하이드타임을 주셨다는 걸 꼭 기억하세요. 그리고 두 번째는 어떤 거예요? 모든 사람들이 힘들고 어려운 시간을 보내고 있다고 할지라도 하나님의 말씀에 순종하는 그 사람에게는 하나님의 특별하고 놀라운 기적적인 일들이 매일매일 일어난다는 거예요. 모든 사람들이 비가 내리지 않아서 음식도 먹기 힘들고 어려운 시간을 보내고 있었을 때 하나님은 엘리야에게 기적적으로 음식을 주셨어요. 그리고 그 가난한 여자의 집에는 밀가루와 오일이 떨어지지 않았어요. 레스트 윅에 전도사님이 이렇게 집에 있는데 전도사님 아들이 초코칩 쿠키가 만들어서 먹고 싶다고 이야기하는 거예요. 근데 전도사님은 집에서 쿠키를 한 번도 만들어 본 적이 없어서 재료가 하나도 없었어요. 그래서 엄마가 미안한데 그거 다음에 만들어 줄게 그냥 그렇게 이야기했거든요. 근데 아침에 눈을 떴는데 전도사님 선생님이 전화가 온 거예요. 그래서 그 아카데미 선생님이 우리 철치 선생님이 전화가 와가지고 전도사님 제가 집에서 초코칩 쿠키를 만들려고 했는데 반죽을 너무 많이 해서 반죽이 남아서 좀 갖다 드리려고요. 이렇게 전화가 온 거예요. 우주가 하고 싶었던 것은 초코칩 쿠키를 먹는 게 아니라 초코칩 쿠키를 엄마랑 같이 만드는 거였어요. 근데 그 선생님이 준 것도 초코칩 쿠키가 아니라 쿠키를 만들 수 있는 재료를 주신 거예요. 그래서 그 선생님이 전도사님에게 주고 갔을 때 우주가 이야기했어요. 엄마가 선생님한테 말했어? 아니, 우주가 뭐라고 얘기했을까요? 하나님이 들으셨는가 봐. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 하나님은요, 우리 친구들의 기도도 듣고 계시고 우리 친구들의 마음도 다 알고 계세요. 그래서 이렇게 어렵고 힘든 시간을 보내고 있다고 할지라도 불평하지 않고 컴플레인 하지 않고 자신의 죄를 돌아보면서 하나님을 믿는 믿음으로 원스텝 나아갈 수 있는 우리 모든 친구들이 되기를 주님의 이름으로 축복할게요. 기도할게요. 하나님 감사합니다. 오늘 북이스라엘 사람들은 하나님 말씀에 순종하지 못함으로 비가 내리지 않는 벌을 받았습니다. 하지만 그렇게 어렵고 힘든 때였지만 하나님은 하나님의 말씀에 순종하는 엘리야와 그 한 아이의 어머니를 통해서 놀라운 일들을 베풀어 주셨습니다. 코로나 바이러스 때문에 많은 사람들이 어렵고 힘든 시간을 보내고 있습니다. 하지만 다른 것에 잘못을 돌리는 것이 아니라 우리의 잘못된 것들을 돌아보게 하시고 하나님 앞에 회개하게 하시고 하나님 앞에 우리의 죄를 고백하게 하시고 그리고 이렇게 어렵고 힘든 순간이지만 하나님 말씀에 온전하게 순종하며 나아갈 수 있는 우리 친구들 다 될 수 있도록 주님 축복하여 주셔서 하나님 말씀에 순종해서 이 어렵고 힘든 때에 하나님의 놀라운 기적을 맛보고 하나님의 놀라운 일들을 경험할 수 있는 우리 친구들 다 될 수 있도록 주님 함께 해주세요. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
That is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 거룩한 예배를 허락해 주셔서 감사합니다. 우리 아이들이 다른 무엇보다도 예배가 가장 소중함을 잊지 않게 해주세요. 우리는 말과 행동과 생각으로 또다시 죄를 지었습니다. 하지만 우리의 주인 되신 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해 돌아가셨기에 우리가 이제 다시 삽니다. 우리 아이들이 하나님을 사랑하고 친구들에게 양보하며 부모님을 공경하기 원합니다. 지금은 부모님이 주신 돈으로 봉헌하지만 우리 아이들이 주님께 아낌없이 드리는 마음 배우게 해주세요. 아픈 아이들이 있다면 낫게 해주시고 건강한 몸과 마음으로, 건강한 영으로 그리스도의 자녀로 자라나게 해주세요. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 거룩한 예배를 허락해 주셔서 감사합니다. 우리 아이들이 다른 무엇보다도 예배가 가장 소중함을 잊지 않게 해주세요. 우리는 말과 행동과 생각으로 또다시 죄를 지었습니다. 하지만 우리의 주인 되신 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해 돌아가셨기에 우리가 이제 다시 삽니다. 우리 아이들이 하나님을 사랑하고 친구들에게 양보하며 부모님을 공경하기 원합니다. 지금은 부모님이 주신 돈으로 봉헌하지만 우리 아이들이 주님께 아낌없이 드리는 마음 배우게 해주세요. 아픈 아이들이 있다면 낫게 해주시고 건강한 몸과 마음으로, 건강한 영으로 그리스도의 자녀로 자라나게 해주세요. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 주기도문, 주기도문, 주기도문. Let's go. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 하늘에서도 이루어지게 하소서. 우리에게 일용하여 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 주같이 우리 죄 용서하여 주시고 우리를 시험에
하시고 계속 구하소서. 나라와 영원히 영원히 아버지의 것입니다. 나라와 영원히 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 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 Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me. Rescue from the middle of the ocean deep. Rescue from the middle of the ocean deep. You set my feet on solid ground. You set my feet on solid ground. I once was lost, but